امید ہے ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے. پراکسی تبصرہ کی اس پوڈ کاسٹ میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم اور میں خوش آمدید کہتا ہوں علی ڈار صاحب کو. علی ڈار صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اس خصوصی پوڈ کاسٹ میں. اور علی بھائی ہمارے ویسے تو پروگرام کا پرماننٹ حصہ ہیں، اس لیے میں ڈیٹیل میں تعارف نہیں کراؤں گا. علی بھائی خوش آمدید آپ کو. تھینک یو سو مچ. علی بھائی جی السلام علیکم اور مہربانی آپ کی. سر پاکستان میں پھر سے موسم چل پڑا ہے لوگوں کو غائب کرنے کا. اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے لوگوں کو اگر ہماری اداروں کو یا محکموں کو کسی سے اختلاف ہوتا ہے تو وہ لوگوں کو غائب کر دیتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ ان سے کوئی مذاکرات کیے جائیں، بحث کی جائے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جیسا کہ آج کل بہت شور ہے، بہت چرچا ہے سرمد سلطان صاحب کا، جو کہ ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، تاریخ کے حقائق پر بات کرتے تھے، تاریخ کے حقائق لکھتے تھے سوشل میڈیا پہ، اور اس گناہ میں ان کو خاصی دنوں سے غائب کیا ہوا ہے. سنا ہے تقریباً 40 دن ہو گئے ہیں وہ غائب ہیں. بی بی سی اردو پہ اس کے اوپر ایک کالم آ چکا ہے. پہلے ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا تھا وہ خاموش تھا، اب مین اسٹریم میڈیا نے بھی اس پر بات کرنی شروع کر دی ہے، اسپیشلی چند خاص لوگوں کی آواز اٹھانے کے بعد سے. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور ہمارے ادارے اور محکمے اتنی چھوٹی حرکتیں، معذرت کے ساتھ میں لفظ یوز کر رہا ہوں، اتنی چھوٹی حرکتیں کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ کوشچن تو بنتا ہے کہ تمام جو صحافی حضرات ہیں اور جو میڈیا ہے وہ حکومت کے لوگوں سے کرے، وہ کرتے رہے ماضی میں، تو ان کے جواب آپ کے سامنے ہے. میرا خیال ہے کہ جو مین چیز ہے کہ وہ کسی کے بس میں نہیں ہے. جو ہماری سویلین گورنمنٹس ہیں ان کے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ بتائیں کہ کیوں ہوا ہوتے ہیں، کیا اور کہاں جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے. لیکن جو چیز سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہی ہے کہ جس کو دیکھنا ہے وہ یہ کہ یہ انڈر وٹ لا یہ چیزیں سب ہو رہی ہیں. کیوں کی وجہ تو ظاہر ہے تنقید ہی ہو سکتی ہے. وہ کچھ ایسے حقائق ہیں، کچھ ایسے خاص قسم کے ایک اپنے حکومتی یا سرکاری یا کہہ لیں کہ جس کو آپ کہتے ہیں نا اسٹیٹ، یا اس کے اپنے انہوں نے ایک سچ بنائے ہوئے. جب وہ سچ جو ہے وہ ان کا سچ تو نہیں ہے تو وہ جو بھی چیزیں ہیں ان کے اوپر سے جب پردہ ہٹایا جاتا ہے، کچھ نئے حقائق سامنے آتے ہیں، اور جو کرنے والا ہوتا ہے وہ پھر ان کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے جس کو میں سمجھتا ہوں، جو میں سمجھ سکتا ہوں، یہ کہ یہ کہا جاتا ہے پاکستان میں عام ہے کہ جب یہ بات کی جائے تو جو اس کے حمایتی ہیں اس طرح کی کارروائیوں کے یا ایسی سختی کے، ایسے سوچ کے، وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں جی دنیا میں ہر ملک کی کچھ ایسے آپ کہہ لیں ٹاپکس تو نہیں کہوں گا، میں کہوں گا کہ کچھ ایسے حقائق ہیں، یا آپ ان کو کہیں کہ وہ کچھ ایسی انہوں نے بنائی ہوئی ہیں چیزیں جن کے اوپر وہ کمپرومائز نہیں کرتے سیکیورٹی سے ریلیٹڈ. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب کہیں کسی ملک میں نہیں ہوتا تو پاکستان میں کیسے ہو. حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے. دنیا بھر میں تنقید ہوتی ہے، دنیا بھر میں سب کچھ ہوتا ہے. جہاں ڈیموکریسی اسٹیبلشڈ ہیں، میں اس کی اگزامپل دے سکتا ہوں. کینیڈین پارلیمنٹ میں ہر ایک ڈیسیجن جو سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ڈسکس ہوتا ہے. مجھے یاد ہے جب میں یہاں آیا تھا کینیڈا میں، تو میں نے جب نیوز فالو کرنا شروع کی تو مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں سب سے بڑی جو ٹاپک تھی وہ یہ تھی، ہمارے پرائم منسٹر تھے پال مارٹن، اور ان کی گورنمنٹ میں یہ سب سے بڑی پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہو رہی تھی کہ افغانستان جو ہے وہ فورسز کو بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا. کافی لمبی چوڑی بحث ہوئی تھی، مجھے اس کو میں نے فالو کیا تھا. اینڈ دین گورنمنٹ اور اپوزیشن نے مشترکہ طور پہ اس کو ایکسیپٹ کیا، اور پھر انہوں نے اس کو کہتے ہیں خد و خال طے کیا. اب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ سیکیورٹی کے حوالے سے یو ایس میں نے فالو کیا ہے ہمیشہ جو ہے وہ ان کی اسٹینڈنگ کمیٹیز جو ہیں، یا جو ان کی سینٹ کی کمیٹیز ہیں، ان میں ڈیفینس سے ریلیٹڈ لوگوں کو بلا کے وہ سارے کوشچن کیے جاتے ہیں، ان کا انالیسس کیا جاتا ہے، ان کی پرفارمنس کو جج کیا جاتا ہے، سب چیزیں ہوتی ہیں. یہ وہ کوشچنز ہیں جن کی بیس پر وہ ہمارے ملک میں نہیں ہوتی. صرف ایک کریڈٹ اگین میں شاید باعث بھی ہوں میں، لیکن میں دوں گا کہ ان کیمرہ سیشن 2 دفعہ زرداری صاحب کی حکومت میں ہوئے تھے، اگر آپ کو بھی یاد ہو.
اس کے علاوہ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی بھی سیکورٹی ریلیٹڈ ایشو کے اوپر ٹاپک کے اوپر کبھی بھی پارلیمنٹ میں ڈسکس پراپرلی کیا جائے. تو یہ اگر ایشوز ہیں میرا خیال ہے جن کی وجہ سے یہ حالات خراب ہوتے ہیں. لیکن مینلی بات یہ ہے کہ یہ ہیومن رائٹس ایشو ہے. جب آپ کسی کو اغوا کرتے ہیں اس طرح تو ہیومن رائٹ ایشو ہے. یہ پھر ہیومن رائٹس ایشو جو ہوتے ہیں وہ کسی اسٹیٹ تک نہیں رہتے, وہ پھر انٹرنیشنلی گلوبلی اس کو دیکھا جاتا ہے. یہ چیز بڑے عرصے سے ہو رہی ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ فائنلی آؤٹ آف کنٹرول ہو کے کہیں نہ کہیں یہ بہت بڑا ایشو بنے گا اس ملک کے لیے. آلریڈی آپ وہ کیا ہے وہ جو دنیا میں ایک گلوبلی ہیومن رائٹس کے اس کو دیکھتا ہے جس میں پاکستان اس وقت گرے لسٹ یس اس میں پہنچا ہوا ہے, وہ ایک ایشو ہے. وہ اب آپ ایسے حرکتیں کریں گے تو وہ آپ اس میں نہیں رہیں گے اور اس کی وجہ سے آپ کو دوسرے ایشوز سامنے آتے ہیں. آپ کو ٹریڈ کے اندر آپ کو امبارگوز لگتے ہیں اس وجہ سے. تو اس کے اندر مسائل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں ہمارے یہاں اکثر ایک بات کی جاتی ہے کہ بہت سے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے, لیکن اگر ہم دیکھیں تو ایسا یا تو رشیا میں ہوتا ہے یا چائنا میں ہوتا ہے. مینلی ہم عام لوگوں کی بات کریں تو جی جی کیا ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ ہمیں رشیا جیسی ایک اسٹیٹ بنانی ہے, ہمیں چائنا جا جیسی نہیں اسٹیٹ بنانی ہے؟ اس سے بری اسٹیٹ اسی طرح کے اسٹیٹ رہے ہیں ہم جا رہے ہوں تو یہ وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. پہلے اور بھی کبھی جس طرح یہ سرمد سلطان ہے, اس کا تو ایک میرا خیال سے قصور یہ تھا, یہ تاریخی یعنی اب ہم ان کا ظاہر سی بات ہے ٹویٹر اکاؤنٹ بلاک کر دیا گیا ہے تو ہم وہ ٹویٹس نکال کے نہیں لا سکتے, لیکن اس کا قصور مینلی تھا یہ تاریخی حقائق بیان کرتا تھا. شاید وہ فوج سے بھی ریلیٹڈ ہوتے تھے, وہ پاکستان کی تاریخ سے ریلیٹڈ ہوتے تھے. ایون کہ ہم جب دو قومی نظریے کی بات کرتے ہیں تو اگین پاکستان میں ایک اچھا طبقہ ہے, میں یہ نہیں کہوں گا بہت بڑا طبقہ ہے, لیکن ایک سگنیفیکنٹ تعداد موجود ہے جو کہ دو قومی نظریے کو بڑے مختلف طریقے سے دیکھتی ہے, جس میں شاید ہم بھی شامل ہیں کافی حد تک. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتی ہیں. اب ہم جس ملک میں اس وقت ہم دونوں رہ رہے ہیں کینیڈا کے اندر, تو علی بھائی آپ کے سامنے یہ چیز یہاں پہ نیٹوز کے ساتھ جتنا ظلم ہوا چھپانے کو یہ چھپا سکتے ہیں. ایک بہت عرصے تک یہاں کا میڈیا بھی کنٹرولڈ میڈیا رہا, لیکن اب ٹروڈو بھی معافی مانگتا ہے. اگر ایون کہ ایک مسلمان شخص جو ہے اس کو جب عالمی عدالتیں جو ہیں وہ دہشت گردی کے مقدمات میں کنوکٹ کرتی ہیں, اس کو سزا دیتی ہیں, تو وہ کینیڈین گورنمنٹ پہ آ کے نہ صرف سو کرتا ہے, کینیڈین گورنمنٹ اس کو پیسے دیتی ہے, اس سے معافی مانگتی ہے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. تو یہ چیزیں موجود ہیں ہمارے پاس کہ ہیومن رائٹس کی بات آپ کر رہے ہیں, بالکل ایگزیکٹلی یہی ہے, یہی چیز ہے. اب ہمارے یہاں مذہبی رواداری کی بات کریں, مذہب کے اوپر کوئی احمدی ہے اس کا سر کاٹ دو کیونکہ وہ احمدی ہے, کوئی شیعہ ہے اس کا سر کاٹ دو کیونکہ وہ شیعہ ہے, جو بریلوی ہے اس کا سر کاٹ دو کہ وہ جو ہے لبیک یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ود ان دا ریلیجن بھی وہ بہت زیادہ انٹالرنس پائی جاتی ہے. کوئی کہتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہ کرو, کوئی کہتا ہے کہ رسول کی بات کرو, کوئی کچھ تو کوئی کچھ, اور ہر بندہ دوسرے بندے کو ٹالریٹ کرنے کو تیار ہی نہیں. وہ ٹھیک ہے ٹالرنس ایز اے جسے کہتے ہیں کہ من حیث القوم نہیں ہے ٹالرنس, وہ ایک الگ سچویشن ہے. لیکن یہ جو اسپیسیفک آپ بات کر رہے ہیں, آپ نے اچھی ایگزامپل کینیڈا کی, جو مسنگ پرسن کینیڈا کی آپ نے بڑی اچھی بات کی ایگزامپل دے دی. دیکھیں اس سے پاکستان کی سچویشن ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے مسنگ پرسن کی حوالے سے پولیٹیکل ایشوز کے اوپر. لیکن دلچسپ بات ہے جو اگزامپل آپ نے نیٹوز کی یا ہم کی دی ہے, یا ہم کو یہاں پہ ایبوریجن بھی کہتے ہیں اور انڈیجنس پیپل کہتے ہیں, ان کی جو اس میں ایک سب سے بڑی بات ہے کہ ٹروتھ کمیشن ہوا تھا فارم. اگین یہ پال مارٹن کے زمانے میں ہوا تھا, اور پھر ہارپر جو ہے انہوں نے بھی اس کو کنٹینیو کیا تھا, پرائم منسٹر ہارپر نے, اور ان کے باقاعدہ پھر اس کے اندر ہیئرنگز ہوئی تھی اور فائنلی اس کی فائنڈنگز آئی تھیں. اور وہ جب CBC پہ لائف دکھائی گئی اور لوگوں نے آ کے اپنی باتیں کی, تو لوگ یہاں پہ اس کو سن کے ان کے جو واقعات تھے, خاص طور پہ جو سکولز تھے وہ ان کے بچوں کے, وہ تو خیر بوڑھے ہو گئے وہ ان سکولز میں جن کو زبردستی وہاں رکھا گیا, اور پھر
उनकी ख्वातीन का जो उसमें मिसिंग पर्सन भी थे। दिलचस्प बात ये, मैं इसलिए ये बात करने लगा हूँ क्योंकि वो जो यहाँ पे इंडिजिनस ख्वातीन है, खासतौर पे बुरे हालात की वजह से वो जो है वो ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग और सेक्स ट्रैफिकिंग वगैरह में फंस जाती हैं, और फिर उसके बाद जो हालात होते हैं उनका कोई ख्याल नहीं करता, पुलिस सिस्टम उनको प्रोटेक्ट नहीं करता। रीजन डिफरेंट है लेकिन वो उसको इन्होंने एक्सेप्ट किया। 1990 प्लस के पॉइंट्स थे और कनाडा में उसके ऊपर, और लेकिन जब मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो जो अपने हालात बता रहे थे तो सारी कौम उनके साथ रो रही थी। कोई ये नहीं था कि कौन लिबरल है कौन कंजर्वेटिव है, सब उनके साथ थे। ठीक है, नहीं अभी तक ज़ाहिर है कुछ काम चल रहा है उस सिलसिले में, लेकिन जो आपने अच्छी एग्जांपल दे दी है, तो हमारे यहाँ जो है ऐसा कुछ नहीं है। ह्यूमन राइट्स का कोई मेरा ख्याल है यही सबसे बड़ी बात है कि आखिर ह्यूमन राइट्स सबसे ऊपर होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी लॉ बना के उसको ओवर स्टेप किया जा सकता है। और अभी अगर आप ये देखिए कि ये लॉ तो नॉर्मल सरमद किया सुल्तान, जाए। जी जी, सरमद सुल्तान तो चलो एक सरमद नॉन सुल्तान फिगर था साहब, मैं सोशल मीडिया। उनको जाती तौर पे मैंने नहीं देखा, ना मैंने फॉलो किया, लेकिन जितना मैंने भी मैंने पहले जितना नहीं सुना। किया, लेकिन अगेन जब इन्होंने गायब कर दिया तो हमारी अब हम तवज्जो हमारे ज्यादा भी बढ़ जी, अब हम भी सोचने में मजबूर हो गए कौन थे। आपने बताया कि हिस्ट्री के हवाले से, तो यकीनन हिस्ट्री का भी हमारा अपना एक सरकारी एक हिस्ट्री है, और उसके अलावा वो कोई और हिस्ट्री आप या कोई दूसरी बात करें तो वो आप एक्सेप्ट नहीं होती। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस दुनिया में बदलते हालात के साथ बहुत कुछ बदल चुका है। लोगों की इंटरेक्शन होती है। हम लोग कनाडा की, फिर मैं मिसाल दूंगा कि हाँ, आपने बांग्लादेश के हवाले से, ईस्ट पाकिस्तान के हवाले से एक सरकारी हिस्ट्री सुनी हुई है, जिसमें ज्यादातर एक दूसरे पे इल्जाम होते हैं, इसने ये किया, उसने वो किया, फौज ने ये किया, भुट्टो ने ये किया, मुजीब ने ये किया, मतलब सबकी। हालांकि स्टोरी तो पीछे से शुरू होनी चाहिए अयूब खान से, लेकिन जब हम उससे भी सिकंदर मिर्जा से भी पहले की है बेसिकली। नहीं, अयूब खान से ज्यादा शुरू होती है वैसे तो, जना से शुरू होती है, सच्ची बात है। लेकिन जब हम आके यहाँ मिलते हैं अपने बांग्लादेश से आए हुए, क्योंकि ये कनाडा में तो सब आए हुए हैं ना यहाँ पे, तो इन्हीं मस्जिदों में जहाँ हम जाते हैं वहाँ बांग्लादेश के लोग भी आते हैं, वहां से आपकी दोस्ती है, वैसे भी यहाँ पे मिलना जुलना। तो उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो किसी भुट्टो को इल्जाम नहीं देते ईस्ट पाकिस्तान को, वो कहते हैं खूस वो उन भुट्टो। पे देते हैं जिन्होंने अपनी पेंटें उतारी थी। उन्होंने वो सारी, अब उनसे पूछो ना कि वो क्या समझते हैं कि वो क्यों जुदा हुआ, उनको ये क्यों आया कि उन्होंने कहा कि खुदा हाफिज। उनको क्या प्रॉब्लम थी? उनको क्या प्रॉब्लम, तो यहाँ आप उनसे मिलते हैं। दुनिया सिमट चुकी है अब, ये अपनी स्टोरियां बनाने से, लोगों को कैद रखने से, मतलब दिमागों पे वो हमारे वो कहते थे ना, वो जो होल है वो डालने से गुजारा नहीं होगा। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे एक टीचर थे, वो ये कहा करते थे कि आप दुबई जाएं, वो क्योंकि खुद दुबई से आए हुए थे, तो कहते थे आप दुबई जी जाएं। हम बड़े उनका मजाक उड़ाते थे, यार ये क्या पागल आदमी है, ये दुबई भेजता रहता है सारा। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ कि यार वो वाकई में दुबई जाने की क्यों कहता था। वो इसलिए कहते थे कि आप दुबई जाएं क्योंकि आप वहां जाएंगे, डिफरेंट नेशनैलिटी से मिलेंगे, डिफरेंट लोगों से मिलेंगे, आपका दिमाग खुलेगा, आप और तरह से सोचना शुरू करेंगे। तो अगर इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं ये कहता हूँ कि हमारे लोग दुबई ना भी जाएं, बांग्लादेश चले जाएं, वहां जाके थोड़ा बहुत कारोबार भी कर लें और लोगों से जरा पूछ लें कि वो अलहदा क्यों हुए। उनसे ही पूछ। तो वो शहजाद रॉय साहब एक दफा गए थे ना, आपने शायद वो हाँ, देखा होगा, वो जो एक बलोची को ले लेके घूमते थे। अच्छा। तो वो उसने वहां पे जाके वहां पे सबसे नारे लगवाने शुरू कर दिए बंगालियों से कि पाकिस्तान जिंदाबाद को। सही। तो एक दो ने तो किया, बाकियों ने उसको फेंटी लगाने लगे तो उसको निकाल के लेके गया। तो हमारी, हाँ। आपने बिल्कुल सही कहा, हमारी जो एक पाकिस्तान की सरकारी हिस्ट्री, या मैं बात ये कर रहा था सर, सरमद सुल्तान जो है वो सोशल हम्म, मीडिया पे के लोगों के लिए एक नोन फिगर था, इसलिए उसके खिलाफ आवाज उठाई कुछ खास लोगों ने। हम्म, तो लोगों को समझ नजर आ गया कि यार ये बंदा गायब है। सही। अब कई ऐसे लोग हैं अली भाई जिनको नहीं जानते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे या आपको, हम में से किसी को कोई उठा लेता है, वी आर नॉट नॉन फिगर्स ऑन सोशल मीडिया, तो सही। हमारे पीछे तो किसी ने आवाज भी नहीं उठानी। तो इसी तरह से अगर हम जाते हैं पारा चनार की साइड पे जाते हैं, अभी आपको याद होगा सही। जब ये सानिया राजा बाजार हुआ था, तो उसके जी बाद जी। पारा चनार के बहुत से लड़कों को उठाया था। वो आज भी मिसिंग है, उनका कोई कसूर बताने को तैयार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो गायब है। उनका अभी 2 अप्रैल को
किसी शिया तंजीम ने उनके लिए वो किया था, एहतजाज करती है हर साल। तो कहने का मकसद ये कि ये चीज़ें मौजूद हैं, कोई इसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं कि वो लड़के कहाँ हैं, उनका कसूर क्या है। अगर वो दहशतगर्द हैं, आप उनको कन्विक्ट करें, उनको सजाएं दें, लेकिन बताओ तो सही ना उनके माओ बहनों को। हमारे बलोची भाई हैं, हमारे कई पश्तून हैं ऐसे। मैं बल्कि ये कहता हूँ कि जब अली वजीर को इन्होंने गिरफ्तार किया हुआ है आज भी, तो किस जी, जुर्म में किया हुआ है? कोई जुर्म नहीं। सिर्फ इसलिए कि वो पश्तूनों के हक में बात करता है, आपने उसको गिरफ्तार कर लिया। तो ये चीजें जब तक हमारे माशरे में रहेंगी, और हमारी इस्टेब्लिशमेंट को अब ये चीज सोचनी पड़ेगी, क्योंकि जो आम इंसान है उसके अंदर ये चीज नफरत पैदा हो रही है, और हम नहीं चाहते कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए नफरत पैदा नहीं, हो। बिल्कुल। हम और शायद सबसे इसलिए बड़ी भी ये बात है बात कि करें। आपका मकसद क्या है? मकसद अगर आपका है कि जो आपकी स्टेट है उसको मजबूत करना, ठीक है, अगर इसका मकसद है, तो वो तो नहीं हो रही। बिल्कुल। वो तो नहीं हो रही इससे, क्योंकि जितना पहले ये था कि एक एक दो दो जगह पे ये चीज हो रही थी, तो ये लोगों को इसका पता नहीं था और इसके ऊपर बात नहीं, अब ज्यादा बात हो रही। और एक एक करके ये मुख्तलिफ किस्म के, जैसे आपने एग्जांपल अब सारी दे दी है, तो यकीनन ये पश्तून, पहले बलोच, फिर पश्तून, फिर सिंधी, और अब पंजाबी भी उसमें अब उठाए जा रहे हैं। अब तो तो आस्ते पंजाबी भी आस्ते उठाए जा रहे हैं, बिल्कुल आप सही वो कह मैं, रहे तो ये चीजें हैं कि उससे उससे ये है कि इससे तो मुल्क मजबूत नहीं होगा। अगर मैं सरमत सुल्तान को नहीं जानता तो कुछ लोग तो जानते हैं ना, जैसे आपने कहा, और भी कुछ लोगों को हम जानते थे या जिनको हम कभी फॉलो करते थे, अगर उनका पता चला, इवन मशहूर जो सहाफी हैं एक दो, उनको उठाया गया था पिछले दिनों। हैं। मतीउल्लाह तो जान को पिछले दिनों गायब कर हाँ, दिया था। उसको उठाया था। उसको सब सब जानते हैं, उसको सब फॉलो करते रहे हैं। उसकी बहुत सी बातों से मुझे इख्लाफ होगा जब मैं सुनता हूँ उसको। लेकिन ये है कि जाहिर है कि हम, और यही चीज है कि फाइनली इसका जो नुकसान है वो मुल्क को होगा। बिल्कुल। जो आप सल्तनत कहते हैं, स्टेट कहते हैं, स्टेट जब बहुत ज्यादा वीक होती है इन चीजों से, वो जिन जो करते हैं उनका ये ख्याल है कि हम हमने माजरत के साथ अजराह मजाक, हम सल्तनत उस्मानिया बनाने के चक्कर में हैं। अब वो तो है, वो तो तलवार लेके हम निकले हुए हैं। और वो वो जो एक अजीब सी हमारी नस्ल जो, सभा की परेड में भी वो बड़ा रक्स हुआ उसके ऊपर। हाँ जी, उस पर रक्स हुआ है, दुनिया ने उसको देखा है। हालांकि हकीकत सबको पता है कि वो एक फिक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। दैट उन्होंने करेक्टर भी इज, फिर वैसे बाय द वे, उन्होंने भी जो इनके जानिसारीस थे, उन्होंने भी उनको म्यूजियम की हद तक ही रखा हुआ है, और उन्होंने तमाशे के लिए हमारे पास भेज दिया था। अब उनकी भी कोई हकीकत नहीं रही, उनकी फौज में कौन से जानिसारीस है, और इस तरह नहीं बयान उनकी किया जाता है जैसे जिहाद की लंबी दास्तान है वो। कुछ भी नहीं है। और वो शख्स जिसके उस नाम पे चला, हिस्टोरिकली, अगेन वो हिस्ट्री की बात आ जाती है। हिस्टोरिकली यही कहा जा रहा है कि ही वाज नॉट इवन अ मुस्लिम, राइट? सो नॉट इवन, ये बिल्कुल, ये उसका जो उस्मान था, ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम। उससे पहले तो टर्क में मुसलमान वो मुसलमान नहीं ही था, नहीं मुसलमान नहीं था। वो नॉर्मड्स हैं, कबायली लोग जो होते हैं, थे। खाना बदोश टाइप लोग थे नॉर्मड्स। वो उन कबीलों में से थे। उनका कोई मजहब नहीं होता, वो अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। वो इस किस्म के लोग थे। तो अच्छी स्टोरी तो अच्छी है, मतलब फिक्शन अच्छी है। कुछ हकीकत बाय भी द वे, होगी। ये इब्ने अरबी का जो इन्होंने पूरे मौजज़ात दिखाए हैं ना, हम्म, इब्ने अरबी उस जमाने का था ही नहीं जिस जमाने में अरतुगरुल था। यस, इब्न अरबी का इससे कोई इन ताल्लुक रियलिटी इब्ने अरबी इज इंटायरली डिफरेंट पर्सनैलिटी, जो कि एक बिल्कुल ही अलहदा दौर पे था, और वो उसका इस नहीं। दौर से, इस जमीन से कोई ताल्लुक नहीं था। तो विच इज नहीं, अगेन अनदर वेरी फनी थिंग। नहीं, और हमारे, बल्कि वो एक सहाफी है वसीम बादामी साहब, तो नहीं, उसमें एक किरदार था, आई थिंक तुरगुत नाम था उसका, वो कुल्हाड़ी चलाता था। तो अच्छा, वसीम बदामी साहब कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुरगुत जो था ना, उसकी कुल्हाड़ी बहुत लंबी थी, बहुत बड़ी और भारी थी। तो आगे से वो कहता नहीं, तुरगुत जो था वो तो कुल्हाड़ी चलाता ही नहीं था। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ, तुरगुत कुल्हाड़ी चलाता था। वो जो टर्क है वो उसको बता रहे थे कि तुम्हें तुम्हारी हिस्ट्री नहीं पता। तो हमारे सही। जो मुतालिया पाकिस्तान वाली एक हिस्ट्री, हम चाहते हैं सिर्फ हम उसी के ऊपर बात करें, उससे बाहर ना जी, निकलें। इसी बहाने जी, में आपको एक मजाहिया क्लिप सुनाता हूँ, तारीख पाकिस्तान का एक मजाहिया रुख। ख्वाब में पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो उन पे हाजिर हुए, उनके सामने उनको वो ज़हूर हुए और मुलाकात हुई, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खान कला को हुक्म दिया कि आप मोहम्मद अली का साथ लें। कहते हैं हम तो उनके हुक्म पे शामिल हुए। और काज़ी आज़म खुद फरमाते हैं, ऑन रिकॉर्ड बात है, बहुत सी जगहों पे ऑथेंटिक ये बात है। लोग पूछते हैं कायद सब कॉन्टिनेंट में वापस क्यों आए?
ہماری معاشرتی علوم کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ محمد علی جناح کو واپس لانے میں علامہ کا اور لیاقت علی خان شہید کا کردار ہے، وہ تو ہے، لیکن قائد فرماتے ہیں کہ آف کورس اقبال اینڈ لیاقت علی، بے شک علامہ اقبال رحمۃ اللہ اور لیاقت علی خان شہید ہی مجھے واپس لے کے آئے، لیکن صرف وہ وجہ نہیں تھی. کہتے ہیں کہ میں لندن میں تھا، میری پریکٹس تھی، میں وہاں رات کو سویا ہوا تھا لندن میں، مجھے کسی نے مجھے ہلایا، میں جاگا، کوئی نہیں تھا کمرے میں، کنڈی کھول کے باہر گیا، nobody was there in the corridor. کہتے ہیں I went back, closed the door، وہ لگا دیا کنڈی، سو گیا، پھر کسی نے ہلایا، پھر دیکھا، پھر کوئی، تیسری بار جب ہلایا تو میں نے آواز سنی and somebody said کہ I am Muhammad, your prophet, go to the Indian subcontinent، جا کے ریسرچ کرو ان باتوں پہ. یہ عام ملک ہے، یہ عام ملک ہے، اس کو نقصان کرنے والا سوچ سکتا ہے کہ آپ اللہ کے گھر کو، اللہ کی ایک بہت بڑی مسجد کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور پھر سوچیں کہ اگر اتنا امپورٹنٹ ملک ہے تو پھر کشمیر کی امپورٹنس کتنی ہے کہ اس کو وہی قائد شہر کہہ گیا. تو آئیں حکومتی سطح پہ ہم اپنا سیاسی. جی، تو یہ جو معاشرتی علوم والی یہ جو کہانیاں ہیں، اس کو اور نعوذ باللہ رسول اللہ کا نام لے کر اتنے غلط طریقے سے مینوپولیٹ کرنا، یہ کہانیاں میں نے بھی سنی ہوئی ہیں بچپن میں. ہمارے اکثر معاشرتی علوم کے ٹیچرز ہی سنایا کرتے تھے. تو یہ میں لیکن نے اس کو میرے علم میں یہ نہیں تھی کبھی. اچھا نہیں، یہ ہمارے معاشرتی علوم کے ایک ٹیچر تھے، انہوں نے ہمیں سنائی تھی، اور وہ بڑا کوئی اپنی طرف سے معجزہ ہی بتا رہے تھے. لیکن سر بات سمپل سی ہے کہ معاشرتی علوم میں انہوں نے ایک ایڈیشن کر دیا، آپ یوں کہہ لیں، وہ یعنی کتاب میں نہیں تھا لیکن ہمیں معاشرتی علوم میں یہ آ جائے گا، مجھے لگتا ہے بڑی جلدی، کہ جب منسٹرز اس کو بیان کر رہے ہیں. تو مقصد میرا بات کرنے کا سر، کیونکہ ابھی ایک نظام ایک تعلیم آ رہا ہے نا، وہ جو اس کے اندر ہو سکتا ہے شامل کریں. تو اب سر بات سمپل سی یہ ہے کہ مذہب کو ہم، اب مجھے نہیں پتا اس کے اوپر یہ کون سی ریسرچ کر رہے ہیں، ان کے پاس کیا ریفرنسز ہیں، کیونکہ یہ سنی سنائی باتیں ہیں. یہ ویسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ 65 کی جنگ میں آسمان سے فرشتوں نے اتر کے ہماری مدد کی تھی، فار ایگزامپل. یعنی یہ بات ہے نا، اٹس جسٹ اے میتھ. اس کے اندر کیا حقیقت تھی کیا نہیں تھی، نو بڈی نوز. تو یہ والی جو باتیں ہیں، کیا ہم اس طرح کی باتیں لوگوں کو بتا کے اپنا مذاق نہیں اڑواتے ویسے باہر؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ کہتے ہیں نا کہ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ who said that, right? In this case, this chap is federal minister, right? None less than, I don't know what ministry he has. I think parliamentary affairs. Parliamentary affairs. So on face, he appears to be an educated person. But ماشاءاللہ انجینئر بھی ہیں اور لائر بھی ہیں بھائی. ماشاءاللہ. تو بات یہ ہے کہ ایک چیز ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ فیتھ کا جو ہے سلسلہ، اس میں کیونکہ میں اپنے ذاتی حیثیت میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں بینگ اے فیتھفل کہ میں کوئی اس پہ بات کروں. لیکن having said that, اتنا تو مجھے بھی اپنے مذہب کا پتہ ہے کہ مذہب ہمارا اتنا، مطلب اتنا کہنا نہیں چاہیے، اتنا کھوکھلا نہیں جس طرح یہ بنا کے پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. خان قلات کا کوئی ذکر کر رہے تھے. خان قلات نے پاکستان کا اندر الحاق کا کوئی سلسلہ نہیں کیا تھا. جناح سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے اس میں ان کے ساتھ بات کی تھی 2 جگہوں پہ، ایک جو قبائلی علاقے تھے اور ایک یہ بلوچستان کا یہ علاقہ خان قلات کے جو انڈر تھا. ان دونوں جگہ پہ جناح نے باقاعدہ کانٹریکٹ کیا تھا اور یہ ان سے کہا تھا کہ آپ کی جو عملداری اس کو کہتے تھے وہ رہے گی، لیکن آپ ہمارے ساتھ الحاق کر لیں. تو یہ انہوں نے پاکستان بننے کے بعد 1947 میں 48 میں جب وہ زیارت میں ہوتے تھے، تو یہ جو ہسٹری ہے وہ کچھ ایسے ہی ہے. باقی یہ خواب وغیرہ کا کوئی سلسلہ میں نے تو نہیں سنا کبھی. اسی طرح سے وہ دوسرا خواب جو انہوں نے بتایا. اب دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایسی اتنی، اگر دیکھیں سوچنے والی بات ہے، نعوذ باللہ اب اتنی خطرناک آپ بات کر رہے ہیں. اگر یہ سب نہیں ہوا، ایسا یہ جھوٹ ہوا، تو آپ کس کے نام سے جھوٹ بول رہے ہیں؟ کچھ اس پہ شرم کر لیں. چلیں، میں آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے میرا. بائی دا وے قائد اعظم نے کبھی یہ واقعہ نہیں سنایا. نہیں، قائد اعظم کے اوپر جتنی بھی کتابیں، جتنی بھی ان کے سلسلے ہیں، انہوں نے جناح کی پرسنالٹی ایسی نہیں تھی. دوسری چیز یہ ہے کہ
मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, इस वक्त मैं एज ए सर्कल, मेरी कोशिश होती है ऐसी बातों को मैं अगर कोई सुने तो मैं स्नैप करके एक तरफ रखूँ, बात ना करूँ, लेकिन मैं ये कहूंगा कि बीइंग अ मुस्लिम मुझे बहुत गुस्सा है इस बात पे। मेरे नजदीक ये ऑलमोस्ट 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 ब्लास्फेमिक चीज होगी मेरे साथ। अब मैं मुल्ला नहीं बनना चाहता कि किसी को किसी के पीछे डंडा नहीं लेके नहीं पकड़, नहीं, अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो बात हमारा एक समझ रहे पॉइंट ऑफ व्यू हो रहा है ब्लास्फेमी के बारे में भी, हैं? जी लेकिन वो आप झूठ कोहतान नहीं, बांध रहे हैं मेरा ख्याल। ये अब एक चीज है जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी कहीं से भी नहीं है, तो आप ऐसे बात कर रहे हैं इतने आप बड़े एक लोगों तकरीब में बयान कर रहे हैं और एज ए फेडरल मिनिस्टर बयान कर रहे हैं, आपको को। सोच समझ के बात करनी चाहिए। तो ये चीज है, ये हिस्ट्री जो है वो उसको मस्क करने के लिए ये तरीके किए जाते हैं, और बदकिस्मती है इसमें, क्या कहा जा सकता है। और फिर जो ये कहना है कि ये अल्लाह का घर बना हुआ है, मस्जिद बनी है, मस्जिद तो 71 में टूट गई थी। हम्म, ऐसा कोई आपका मुल्क जो था वो ऐसा सैक्रेड मुल्क नहीं था, तो इससे हो चुका है। कोई ऐसी बात नहीं, पाकिस्तान हमेशा के रहने के लिए बना हुआ है। ये आप अपने लोगों को उनके हकूक दें, लोगों को इज्जत दें, उस जिस कौम के नाम पे वो मुल्क है उसको इज्जत दें पहले, बिल्कुल। लोगों के तो पाकिस्तान खुद ब ख्याल। खुद ही कायम रहेगा, पाकिस्तान को आप, अलग होने की आप जरूरत नहीं। ये रियलिटीज हैं। वैसे पाकिस्तान जो है वो ज़ाहिर है एक बड़ा वीक पोजीशन पे बना हुआ मुल्क है, सच्ची बात है जो, राइट, क्योंकि बिल्कुल एग्जिस्टेंस उसकी जो हुई है वो जो भी हुआ उस वक्त हुआ, लेकिन जो फिर लोगों ने वो एक 70-80 ईयर्स में अच्छा बुरा वक्त गुजार के उसको वो चल पड़ा, मुल्क चल है, एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर आप उसको इस किस्म की वाकयात से जोड़ने के बजाय आप ये कहते कि जिन्ना को दर्द था मुसलमानों का, उनके जहन में ख्याल आया कि ये एक अकलियत बन जाएगी उस पे, जो कि फैक्ट है, और अकलियतियों के हकूक के लिए जिन्ना को उनके दिल में जगह थी, उन्होंने उसकी कैंपेन की, इसलिए उसने वो पाकिस्तान वापस आए। बिल्कुल और सियासत उन्होंने इस बात पे की, उन्होंने एक पॉलिटिकल मूवमेंट बनाई, और उनकी जिंदगी जो है वैसे ही, इसमें कोई शक नहीं है कि जिन्ना जो थे वो बड़े जैसे कहना चाहिए कि मैं उनके लिए ये जरूर कहूंगा कि बिल्कुल ऑन द अगेन अपनी पर्सनालिटी में ऑन द फेस कोई उनका ताल्लुक किसी किस्म की जिसको कहते हैं ना दीन से उस तरह नहीं था, ही वो वाज प्रीटी बिल्कुल भी। सेकुलर काइंड ऑफ पर्सनालिटी, ये हाँ, तो एक्सेप्टेबल बिल्कुल बात। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन लेकिन ये फैक्ट है कि वो एक बहुत ही जिसको कहना चाहिए कि एक ऐसा मुल्क, एक ऐसे शख्सियत थे जो कि जिसको जिसको आप कह सकते हो कि जब इतनी दर्द हो लोगों के लिए, इंसानों के लिए, उनके दर्द, तो वो एक अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान हो सकता है, ये कहते हैं। खैर इसको मैं बिल्कुल। यहाँ कहूँगा, बात को टॉपिक हमारा ये है, आप जो बात करना चाह रहे हैं वो हिस्टोरिक हिस्ट्री के साथ मजाक एग्जैक्टली। बेसिकली। तो ये हिस्ट्री जितनी लिखी गई है वो एक तो बहुत थोड़ी है जिना के हवाले से, कोई अच्छी किताबें नहीं है, 2-3 हैं आपने पढ़ी होंगी, मेरे नज़र से 2 गुजरी हैं, मैंने 2 ही पढ़ सका हूँ, और भी होंगी कुछ, कुछ और हवालों से हैं, डायरेक्ट जना पे नहीं है, कुछ और हिस्टोरिकल बुक्स हैं जिनमें जना ज़ाहिर है वो डिस्कस हुए हैं। बिल्कुल नेहरू की भी किताब है, और गांधी जी पे बहुत सी किताबें लिखी हैं, उनमें भी जना इनडायरेक्टली डायरेक्टली आए हैं उनकी, ज़ाहिर है वो उनके कंटेम्प्रेरी थे। तो किसी जगह पे खैर ये वाकया तो क्या आना था, लेकिन इस तरह की कोई चीजें नहीं नजर आई। ये ये उनकी, एक्चुअली मजहबी जो जज्बात है ना अली भाई, प्रॉब्लम ये है कि मजहबी जज्बात को भड़का के लोगों को, इनको पता है कि हमारे लोग मजहबी तौर पे खास इमोशनल फूल्स हैं, तो उनको मैं मजहब की कोई बात करोगे दे विल थिंक अबाउट इट, दे विल टॉक अबाउट एग्जैक्टली, मैंने एक चीज पढ़ी थी, उसकी भी मुझे ऑथेंटिसिटी नहीं पड़ी। मैंने सारी जितनी किताबें पढ़ी, सिर्फ एक चीज मैंने पढ़ी उनकी, कि उन्होंने कहीं से कहीं कहा था कि when I die and go back to Allah and Allah will ask me what have you done, and I'm going to say that इट। you know I've, I've done something for your poor people। कुछ इस तरह का कुछ जुमला था उनका कहीं, कि मैं गरीब लोगों के जो तुम्हारे जो वहां पे सप्रेस थे उस वक्त, जिनका उनके लिए मैंने कुछ किया, तो मैंने ये किया। तो ये इसके अलावा मैंने कभी किसी जगह पे और नहीं पढ़ा उनके
حوالے ایون سے. کہ ہم دیکھیں سر تو آئی تھنک 46 کے الیکشنز تک تو جناح صاحب سوچتے ہی نہیں تھے کہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان بنے گا. مینلی ٹاکنگ اباؤٹ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس اینڈ دیٹ کائنڈ آف اسٹف. وہ تو اس بارے میں زیادہ سوچتا ہی نہیں تھے. اور یہ اصل میں جو سوچ تھی جس کو ہم آج پاکستان کہہ سکتے ہیں ایک علیحدہ ملک, یہ اصل میں جو اس وقت کے انتہا پسند ہندو تھے, یہ ان کی سوچ تھی کہ وہ ایک علیحدہ ملک بنانا چاہتے تھے. تو جس کی وجہ سے جناح صاحب سوچنے پہ مجبور ہوئے یا مسلم لیگ سوچنے پہ مجبور ہوئے. اس طرح یہ جی 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 آپ نہیں, مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی ٹاپک کو لے لیں ہسٹری کے لحاظ سے, جناح کے اصل میں ایک چیز اور, میں اس جو ٹپیکل جو آپ نے ابھی سنایا نا یہ بات ہے ان کی, یہ اصل میں یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر کے یہ بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں شاید کہ یہ سب کچھ ہوا تو ایسا ہی ہے, اس میں کوئی سبسٹنس تو ہے نہیں. نہ جناح میں کوئی سبسٹنس تھا, نہ اس کی تحریک میں سبسٹنس تھا, نہ اس کی کوئی, ہاں یہ چیز ڈالو تو پتا چلے کہ کوئی تو سبسٹنس تھا. ظاہر بینگ اے مسلم اگر میرے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو میں تو احترام کروں گا, بالکل آٹومیٹیکلی. ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے اگر ایسا نہیں ہوا, ایسا کوئی خواب آیا ہی نہیں, تو آپ کیوں بولو گے اتنی بڑی ہستی کے ساتھ ایک بہتان بات ہے کے حوالے سے, وہ تو اور بھی غلط بات ہو جائے گی. آپ کے پاس جب بھی ایک چیز اور ہے کہ نارملی کوئی بھی جب کوئی بات کرے ایسی ہسٹری کا تو وہ کوئی ریفرنس دیتا ہے کہ یہ فلانے نے فلانے کو بتایا. جناح نے فاطمہ جناح کو ایک دن فرض کیجئے اپنی بہن کو کہا کہ sis come here and I'm going to tell you today something and that's what happened. بات آتی ہے, یا انہوں نے کسی جن سے ان کی بڑی دوستی ہو, جن کے سامنے وہ دل کی بات کرتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ایسی بات کی اور ریفرنس ہو کہ فلانے نے انہوں نے بتایا تھا, یہ ریفرنس تھا, اور یہ فلانے نے اپنی کتاب میں یا فلانے نے اپنی کسی آرٹیکل میں یا کسی کالم میں لکھا, بات بیان کی, فلاں تاریخ کو یہ کالم چھپا اس میں لکھا. کچھ بھی نہیں ایسا. تو یہ اچھا بائی دا وے فاطمہ جناح کو اگر انہوں نے یہ بات کی بھی ہوگی نا سر, تو جناح صاحب کی ڈیتھ کے بعد تو فاطمہ جناح کی تقریر پہ پابندی تھی. یہ تو ہم کرتے رہے ہیں اپنے ملک میں, تو اب ہم جناح صاحب لگے ہوئے ہیں. قائد اعظم یا محمد علی جناح یا جو بھی, ہم ان کو بڑے بڑے خطابات بھی دے سکتے ہیں, لیکن ہم نے ان کی بہن کے ساتھ اگین ہم جس مرضی پہ الزام لگا لیں, لیکن اصل میں حقیقت یہ ہے کہ اس قائد اعظم کی وفات کے فوراً بعد جناب محترمہ فاطمہ جناح کے اوپر پابندی لگی. اس کے اندر اگین کسی حد تک اس وقت کی بیوروکریسی, جس میں ہمارے فیورٹ بھٹو صاحب بھی شامل تھے, he was also part of that whole system. سر وہ جب ان کی الیکشن کیمپین ہوئی ہے تو اس میں بھٹو صاحب شامل تو تھے اگینسٹ فاطمہ جناح صاحبہ. تو although he was just a tool at that time, he was not that powerful. آپ نے بیوروکریسی کا نام لیا تھا, بیوروکریسی میں تو نہیں تھے وہ شامل, یہ پھر وہ ہسٹری کی بات ہے. 1947-48 میں یہ چیز ہوئی تھی, 48-49 میں یہ ایک چپکلش ان کی اپنی مسلم لیگ کے اپنے اندر تھی. یہاں کے جو کچھ تھوڑے بہت لیڈر تھے, اسپیشلی پنجاب کے اور سندھ کے لیڈر تو پھر بھی کافی پولیٹیکلی شارپ بھی تھے, سمجھدار بھی تھے. پنجاب میں صرف چند جاگیردار تھے جو بعد میں مسلم لیگ میں شامل ہوئے تھے آخری وقت میں. جیسے کاف لیگ بنتی ہے, جیسے ABCDN لیگ, جو بھی لیگ بنتی ہے وہ راتوں رات بنتی ہے, اسی طرح وہ بنے تھے سارے. تو ان سب کی جو تھی ان کی چپکلش تھی, جو انڈیا سے آئے ہوئے مسلم لیگ کے لیڈرز تھے جن کے یہاں پہ کوئی کانسٹیٹیوئنسیز نہیں تھی, ان کی اور ان کی آپس کی چپکلش کہہ لیں, پولیٹیکل وہ پرابلم تھی. حالانکہ کوئی حرج نہیں تھا کہ لیاقت علی خان کہتے کہ میں پنڈی سے الیکشن لڑ لوں گا, میں یہاں سے بھی جیت سکتا ہوں, جیت بھی سکتے ہیں شاید, لیکن ان کی بھی انسیکیورٹیز تھیں لیاقت علی خان صاحب کی, ان کی فاطمہ جناح سے بھی انسیکیورٹیز تھیں. تو یہ ساری چیزیں تھیں, لیکن پھر بھی بیچ میں وہ بیوروکریسی کا آپ نے اچھا نام لیا, بیوروکریسی بیچ میں آئی. پھر بیوروکریسی کا جو کے ساتھ ڈنڈا چاہیے ہوتا, پھر اصل ڈنڈا جو اصل تھا وہ سامنے آیا. اصل ڈنڈا تو خیر وہ اصل ڈنڈا تھا نا سر, بالکل صحیح. جی وہ تو انگریزوں کے کیونکہ وہ ٹرینڈ لوگ تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مجھے تو علی بھائی حیرت ہوتی ہے, ہمارے ملک کا گورنر جنرل ایک ایسا شخص جنرل غلام محمد جو تھا, ایک ایسا شخص رہا جو جس کی بات کسی کو سمجھ نہیں آتی. نہیں کوئی عرصے تک ہمارا گورنر جنرل رہا ہے. یہ صحیح ہے, لیکن غلام محمد کو میں نے جو ہسٹری میں, پھر وہ ہسٹری کی بات تھی, اس کو پڑھا تھا, ہی واز ویری انٹیلیجنٹ پرسن.
really جب وہ گورنر جنرل تھا تو اس ٹائم پہ اس کی باتیں کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی. نہیں, وہ اس کا بیچارے کی پھر جب ہو گئی تھی بیماری تو نہیں سمجھ آتی تھی, لیکن یہ بھی ہمارے یہاں تاریخ کو تھوڑا سا مس کیا جاتا ہے اس طرح سے کہ وہ سب اس پہ, ہمارے یہاں یہ ایک بندے پہ ڈال دو سر, اس پہ تو آپ ڈال ہی نہیں سکتے. اس کو آپ ڈالیں گے تو اس پہ جو اس کے بیک گراؤنڈ میں تھا, یعنی جنرل سکندر مرزا یا ایوب خان, یہ دو اس کے بیک گراؤنڈ میں تھے. سکندر مرزا اور ایوب خان دونوں, کیونکہ سکندر مرزا سے فوراً بعد بنا اور اس کے بعد ایوب خان کے پاس چلی گئی. تو میں بات کا مقصد یہ کہ یہ دو لوگ اس کو چلا رہے ہوتے تھے, اس کی رشین بیس کے. تو وہ تو ایک معذور انسان تھا, آپ اس پہ تو نہیں ڈال سکتے کچھ بھی, وہ تو میں نہیں کرتا ہوں. And again he was very intelligent person. And again جن کی میں چپکلش کی بات کروں, ان لوگوں میں بھی دیکھیں نا, ان سب کے اندر جو سب سے زیادہ مضبوط پولیٹیشین تھے, جو پولیٹیکلی ٹاپ پہ تھے, اپنی پولیٹیکل سینس کی وجہ سے, ان کو وہ they were genuine political people. They know the politics, they know how to run a country, and then they had a very good relationship with their public people. وہ تھے بنگلہ دیش کے لیڈر, چاہے وہ سہروردی صاحب تھے یا وہ خواجہ ناظم الدین صاحب تھے, یا اور بھی جو دو چار اور بھی اس کے وقت زمانے میں تھے, یا سندھ کے دو تین تھے جو چھوڑ کے پھر پاکستان سے وہ انہوں نے خدا حافظ کر دیا اس کو. ایک اینڈ تک تھے, کچھ سندھ کے جاگیردار بھی تھے لیکن وہ بڑے سمجھدار تھے, جیسے ایوب کھوڑو صاحب تھے. لوگوں کو نہیں پتا, یہ نثار کھوڑو کے بھی اور ان کے رشتہ دار تھے, ان کے بڑے تھے. یہ تھے, انہوں نے بڑی ریزسٹ کی تھی ایوب خان کو اس طرح سے. لیکن مینلی پھر جو لیاقت علی خان تھے, ان کے مرڈر کے بعد تو پھر کوئی اور لیڈر جو انڈیا سے آیا ہو ایسا تو تھا نہیں. تو اس کے پیچھے جو پولیٹیکل خلا تھا وہ پھر پر نہیں ہو رہا تھا. اس میں پھر یہ جو آپ نے بات کی ہے ذوالفقار علی بھٹو جیسے لوگ آئے. دیکھیں بھٹو کو یہ لوگ آج کل, میں یہ بھی ہسٹری کو مجھے بڑا حیرت ہوتی ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی اپنے لیڈر کو خود ڈیفینڈ نہیں کر پاتے, جب وہ اکثر, یہ میں آج ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا, یہ اکثر لوگ کہتے ہیں اپریل آنے والی ہے, چلیں اس پہ بھی بات کرو. نہیں بالکل, وہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ دیکھیں جی بھٹو بھی تو ایوب خان نے کا وہ تھا, اس کو ڈیڈی کہتا تھا, بڑے اس کو جو ہے نا جسے کہتے ہیں نا ذلیل کرنے کے لیے کس کرو. بھائی بات یہ ہے کہ یس ہی کیم سم ریلیشن شپ ویا تھرو اسکندر مرزا کیبنٹ میں وہ آئے, پھر ادھر سے انہوں نے اس کو پاس آن کیا ایوب خان کو کہ یہ دیکھو جی ینگ بندہ ہے, میں نے ابھی نام لیا ایوب کھوڑو, جان بوجھ کے لیا میں نے. ایوب کھوڑو صاحب جو تھے وہ لاڑکانہ اور اس سارے علاقے کے مین لیڈر تھے, پولیٹیکل لیڈر اور زمیندار بھی تھے, اور ایوب خان کو ان سے ذاتی طور پہ مسئلہ تھا. ان کو جب ان کو انٹروڈیوس کیا گیا کہ یہ جناب شاہ نواز بھٹو کا بیٹا ذوالفقار علی بھٹو ہے, تو اس نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے, اس کو تو میں رکھوں گا ساتھ, یہ تو ایوب کھوڑو کو اور اس کے علاقے میں رگڑ دے گا, ٹکر دے گا. ان کو معلوم تو تھا کہ یہ بندہ تو ٹھیک لگ رہا ہے. اس وقت وہ ایک ینگ آدمی تھے, جتنی اس کی ایج تھی, وہاں سے یہاں سے اپنے وہاں سے کیا یہاں سے میں کہوں گا اپنی سین فرانسسکو سے پڑھ کے وہ نئے گئے تھے. تو ان کی اچھا مزے کی بات ہے کہ اگر آپ فیملیئر ہوں اس یونیورسٹی سے, برکلے سے, تو اگر آپ سین فرانسسکو جائیں, اگر آپ کا اتفاق ہو, میں گیا تھا, وہاں ایک اسٹریٹ ہے, بلکہ کئی اسٹریٹس ہیں, اس میں آپ جائیں تو اس وقت ادھر آپ جائیں گے نا, تو آپ کو یہ جو ہماری میروانہ اسموک جو ہے نا ادھر رچ بس گئی ہے. وہ ہپیز کا وہ ہیڈ کوارٹرز تھا. They were all lefties. They were all originated from Berkeley. اور ان کے دماغوں میں یہ اچھا وہ بھٹو وہاں سے بھی ماسٹرز کر کے آئے تھے, ٹھیک ہے, یہ وہ تھے. اچھا اب وہ انہوں نے ان کو لانچ کر دیا, ٹھیک ہے جی آ جاؤ, ینگ پرسن, ابھی اس کا کوئی پولیٹیکل وہ نہیں ہے, وہ ان کے ساتھ چل رہا ہے. شارٹ کروں گا میں, ٹھیک ہے, ایوب خان کے ساتھ تھا, سب کچھ تھا. اس کا تو برتھ اس دن ہوتا ہے ایز اے پولیٹیکل لیڈر, برتھ ہوتا ہے بھٹو جس دن وہ وہاں سے تاشکند سے واپس آ کے کہتا ہے کہ no more your yes man or what, میں اب تمہارے ساتھ نہیں ہوں. اب اس دن وہ پالیٹکس شروع کرتا ہے, ادھر سے اس کو شروع کریں آپ, اور پھر بتائیں آج تک کہ کب انہوں نے اس کا ساتھ دیا.
किसी भी डिक्टेटर का। उससे अच्छा, पहले एक चीज और भी है। उससे पहले तो वो टिपिकल जागीरदार है, मजे की बात है, पढ़ा लिखा जागीरदार है, आम तरह का जागीरदार है। इनके बड़े स्टैब्लिशमेंट के तो ऐसे लोग उनको बड़े अच्छे लगते हैं, स्टैब्लिशमेंट को जागीरदार, ये तो आंखों के तारे होते हैं। पीर फकीर टाइप लोग, और इनके पीछे लोग हों और ऊपर से पढ़े लिखे हों, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी बोल लेते हों, शाह महमूद कुरैशी जैसे बड़े होते हैं, हजारों हैं, सैकड़ों हैं, वो तो इनके साथ बिल्कुल। सारी जिंदगी चलते हैं, लेकिन भुट्टो अच्छा, जैसे नहीं। एक चीज और भी है, वो जो हमारे अक्सर आपने बिल्कुल सही कहा, जो पीपल्स पार्टी के दोस्त हैं वो ये बात नहीं कह पाते या नहीं बोलते, मुझे नहीं समझ आती क्यों नहीं बोलते, कि भुट्टो ने अयूब के खिलाफ, बेशक उसको डैडी कहते थे या जो भी कहते थे भुट्टो साहब, लेकिन भुट्टो उस जमाने में खड़ा हुआ अयूब के खिलाफ जब भुट्टो को अयूब से सबसे ज्यादा फायदा हो सकता था। बिल्कुल। और भुट्टो अगर अयूब के साथ खड़ा रहता तो शायद भुट्टो पता नहीं क्या कुछ बन जाता उसी टाइम के ऊपर, लेकिन भुट्टो ने उस वक्त इसके खिलाफ आवाज उठाई और उसी का खमियाजा काफी अरसे तक भुगता। फेमस और 67 की तहरीक है, आप अगेन हिस्ट्री लोगों ने नहीं पढ़ी, बिल्कुल कोई जितने देखना ही नहीं पसंद करता। लॉयर्स, लेबर, फार्मर्स, इनकी मुश्तरका ये तहरीक थी। ये बिल्कुल उस तरह बेस की गई थी जिस तरह 1962-63 में सिविल राइट्स मूवमेंट थी यूएस में। उसके 5-6 सालों के अंदर अंदर दुनिया में बहुत सी ऐसी तहरीकें चली थी, लेड बाय लॉयर्स एंड स्टूडेंट्स। ये ट्रेंड था उस जमाने में। और भुट्टो के साथ भी यही तबका था, बेसिकली मजदूर, लॉयर्स, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल लोग जो है, प्रोफेसर, इस टाइप के लोग थे। और इसीलिए भुट्टो यानी पीपल्स पार्टी की बुनियाद भी जिस शख्स ने रखी वो ही वाज अ वेरी गुड इंटेलेक्चुअल। यही लोग थे और ये सब लेफ्ट लीनिंग लोग थे, ये भी इनमें था, सेकुलर थे, लेफ्ट सबसे लीनिंग। बड़ी चीज ये सेकुलर और लेफ्ट लीनिंग लोग थे, बिल्कुल। और ये आवाम के हकूक की बात करते थे। और अगेन वही बात है कि मुझे नहीं समझ आती कि पीपल्स पार्टी वाले दोस्त भी जब ये बात आती है तो खामोशी से इस तरह सहम जाते हैं जिस तरह पता नहीं क्या हो गया, हालांकि इसमें सहमने वाली कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बिल्कुल। चलें सर, इसको हम एक और क्लिप आपको दिखाते हैं, मज़ाहिया और हमारे माशरे की। आज आपने लगता है कि कुछ थोड़ा सा कॉमेडी शो। मेरे पास अभी दो मज़ाहिया जो है ना क्लिप पड़े, दो मज़ाहिया। सही। तो एक मैं आपको और दिखाता हूँ। और आपको आज हमने फिर हराया कैलगरी वालों को, वायलर्स सर के देखिए एंड में करेंगे ये अच्छी बात चलिए हम सर मज़ाहिया क्लिप देखते हैं, कॉमेडी। अच्छा सर, मेरा ख्याल से ये क्लिप ऑफ द डे बन सकता है। और मुझे वैसे लग रहा था कि ये जो कुतुब साहब हैं ये चीजें ले रहे हैं, ये मजे ले, लेकिन ये मजे ले रहे थे जो मुझे लग रहा था। अच्छा, वैसे मुझे एक चीज समझ नहीं आती, दुनिया सर चांद पे पहुंच चुकी है। ये मगरबी ममालिक जो हैं, जो इनको हम गालियां देते हैं, ये मेरा ख्याल से कुरान की वो जो आयत है जिसके अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि ए बनी नो इंसान, हमने दुनिया और आसमानों को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया, ढूंढ लो जो ढूंढ सकते हो। ये वो उसके ऊपर फोकस करके ये दुनिया में जा रहे हैं, मरीख पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, सैटेलाइट्स भेज रहे हैं, अपने बेतहाशा इस तरह के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। और हम अभी तक इन चीजों में लगे हुए हैं सर, कि जिनों की रियासतें कौन सी होती हैं, जिनों के जो है हुकूमत में ई वीजा लेके जाते हैं या नहीं जाते। देखिए इसमें यकीन हम इसको एज ए नाइस लाफ्टर ले सकते हैं, लेकिन जो इसमें दुख की बात है ना, वो आज हजरत भाई नहीं है हमारे साथ। मैंने ये किया था पोस्ट कहीं, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की उसमें। उन्होंने कहा कि यार इस पे हंसे या इस पे, मतलब उन्होंने कहा इस पे रोना चाहिए, रोने का मकाम, क्योंकि हकीकत ये है कि बहुत से लोग जो हैं इन चीजों पे बिलीव करते हैं। एग्जैक्टली। मतलब जिन पे बिलीव नहीं करते, लेकिन ना सिर्फ, लेकिन ये जो ये बातें मौलाना साहब, ये जो भी साहब हैं कर रहे थे, उसको वो मनोवन मानते हैं कैसा हुआ होगा, मानते हैं बिल्कुल। वो ये चीज वो अब देखे ना, वो लोगों के मजाक नहीं खत्म होते, फिर कहते हैं लोगों को अगवा कर लेते हैं। वो एक बंदे ने ये भी कह दिया, अच्छा जी तो दारुल खिलाफा जो है वो तो हो गया हिमालय पे। उसने कहा तो जो कोई काफ था उस पे GHQ है इनका। सर वो यही कह रहे थे ना, इनके रैंक्स होते हो, तो मेरे जहन में भी आ रहा था इनका भी कोई जनरल आसिफ गफूर होगा जो ISPR होगा। मौलवी साहब के दिमाग में थोड़ी देर के लिए वो भी फ्री चीज कि यार रैंक्स भी बोलना चाहिए कि कोई और भी खुश हो। तो
मतलब इस तो पे सर वैसे हो सकता है कोई जनरल आसिफ गफूर इनका खड़ा होके कहता हो कि फौज से आप नहीं लड़ सकते? पता नहीं। देखें, एक चीज है कि देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को ये समझने की हम कोशिश करें कि ये कहाँ पे ये चीज प्रैक्टिकली इंटरफेयर करती है या इंट्रूड करती है आपकी लाइफ या आपकी जिंदगी में आती है। जब लोग मजबूर होते हैं, बहुत ज्यादा गरीब लोग हों, अमीर भी, इवन इसमें गरीब अमीर की बात नहीं है। बाज दफा लोग इतने मजबूर हो जाते हैं, वो किसी ऐसे मसले में फंस जाते हैं जिससे वो निकल नहीं पा रहे होते। ये मैं अब बिल्कुल जाती हवाले से बात कर रहा हूँ, कौमी हो उससे नहीं कह रहा। तो एक शख्स मजबूर हो जाता है बीमारी से, आम, उसको कोई लॉसेस हो रहे होते हैं कारोबार में, या उसकी पर्सनल लाइफ में बहुत बड़े मसले आ जाते हैं, या फिर वो गुर्बत का शिकार हो जाता है बुरी तरह से। इन सब चीजों में वो बहुत अरसे तक अपनी चीज उसको प्रैक्टिकली कुछ करने की पोजीशन में रहता है। एक स्टेज आती है जिसको डिप्रेशन हम कहते हैं, और डिप्रेशन के भी मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं। जरा मैंने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी हुई, उस पर कोई कमेंट नहीं करता, लेकिन जितना सुना है वो ये कि साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि वो एक स्टेज आती है जहाँ पे वो अपने आप को जिसे कहते हैं ना, हाथ पांव छोड़ देना, कि भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो उसमें फिर अगर कोई शख्स आके बताए कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, फलाने बाबे के पास चले जाओ, उसके पास जिन्न है, वो तुम्हारी हेल्प कर देगा, या कुछ और ऐसा, तो वो फिर एक तो ये रीजंस होती हैं इस तरह की बातें चलने की। दूसरी चीज ये है कि एक आलम रूहानियत बनाया हुआ है कुछ लोगों ने, जिसमें सिर्फ ये जिन्नों वाला सिलसिला नहीं है, उसमें वो और भी सिलसिले हैं, बाबे हैं, उनके भी प्रोटोकॉल, पूरा एक अलग दुनिया है। उसमें माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे लोग भी इसमें शामिल होते हैं। 2.5 हमारे कदम पे दुनिया दुनिया घूम लेता है। बिल्कुल, और वो उसमें भी पता चलता है कि जी बाबा जो है, फलाना बाबा जो है आजकल वो यहाँ का गवर्नर है, फलाने जगह का, वो फलाना बाबा जो सेक्रेटरी है, तो फलानी जगह पे ये हो रहा है। तो वो भी एक अलग दुनिया है। तो ये चीजें वहां पे कामयाब होती हैं जहाँ पे सिस्टम्स नहीं। देखें, मिसाल के तौर पे कनाडा में, फिर मैं ले आता हूँ आपको, खुदा ना खास्ता आपकी जॉब चली जाए और कोई और मसाइल हो जाए और हालत वहां पहुंच जाए कि आप बेघर हो जाए, खुदा ना खास्ता। अब यूर जिसे कहते हैं होमलेस, now you're homeless and there's nothing else. I come to you and say, okay, go to that Baba and जो आखिरी $50 रह गए हैं वो उसको दे दो, जो तुम्हें ठीक कर देगा। लेकिन क्या है यहाँ पे एक सपोर्ट सिस्टम, राइट? सोशल वेलफेयर कह लें, सोशल सिस्टम्स हैं जो आपको आके वहाँ सपोर्ट करते हैं। इवन जो बिल्कुल ही नशों में और इन चीज़ों में मुब्तला लोग हैं और होमलेस हैं, उनके लिए भी शेल्टर्स हैं। आप उनको, अगर आप कभी सड़क पे भी देखा होगा कि किसी को मांगते हुए, तो लोग रिपोर्ट कर देते हैं, वो फिर आके वो लोग उनको ले जाते हैं। इस तरह के सपोर्ट सिस्टम माशरे में बने हुए हैं। यहाँ पे हमारे माशरे में ये चीजें नहीं है, तो फिर ये जिन्नात, ये बाबे, ये दूसरे लोग जो हैं, इनकी कारोबार चलते ऐसा ही है। नहीं, ये हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। ये नॉर्मली कमजोर लोग जो होते हैं ना, जो जिनका फाइनेंशियली कमजोर होते हैं, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली, साइकोलॉजिकली कमजोर, अ, या बेचारे वो फिजिकली हेल्थ वाइज किसी प्रॉब्लम का शिकार हैं, उससे वो नहीं निकल पा रहे। तो उन्हीं, और ये ज्यादा जो है ना, उन्हीं को ये चीजें नजर आती हैं। जी। मुझे एक दफा एक साहब थे, उन्होंने कहा जी मैं आपको, मैंने कहा यार मैंने तो आज तक जिन नहीं देखा, कहते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। हम्म। तो मैंने कहा दिखाएं। तो काफी देर लगे रहे, कोई 1 घंटा जिन मुझे दिखा जिन अच्छा, दिखाने की कोशिश की उन्होंने, पूरा 1 घंटा लगे। अच्छा, अच्छा। तो लेकिन वो जिन नहीं आया, कहते हैं आप कुछ पढ़ रहे हैं। मैंने कहा यार अगर मेरे पढ़ने जिसका क्या ताल्लुक है, जिन बता दूं। तो भाई मुझे जिन दिखाने की कोशिश करता रहा, उसको 1 घंटे तक जिन नजर मुझे नहीं आया। वैसे तो वैसे जिनों के साथ परियां भी होती हैं, मैंने सुना है। सर तो परी भी आज तक नजर नहीं आई, वैसे ये भी अच्छा, एक बड़ा। आपको वो भी नहीं मिली। सही। अच्छा, एक दफा ये हुआ था कि मरी रोड रावलपिंडी, आपने सुना होगा। जी, जी, मैं उस जमाने में कॉल सेंटर में काम करता था। जी। तो रात को तकरीबन 2 बज रहे थे, हम घर को जा रहे थे। तो हम्म। गाड़ी में कोई 4-5 लड़के थे। हमने रास्ते में देखा एक शख्स जो है वो हवा में उड़ रहा है, लाइक अच्छा, लिटरली हवा में अच्छा। उड़ता नजर आया। तो हमें बड़ा, हम सारे डर गए। हमने कहा यार वाकई में आज तो जिन नजर आ ही गया।
तो जब हम गाड़ी करीब पहुंची तो पता लगा वो कोई चरसी था और उसने अपनी टांगों के आगे चादर इस तरीके से डाली हुई थी कि हमें लग रहा था वो हवा में उड़ रहा है, असल में वो खड़ा हुआ था, उसकी टांगें चादर के पीछे गायब थी। तो कहने का मकसद ये है कि ये वाली चीजें अगेन हमारे, अगर हम उसके करीब से गुजरने के बजाय भाग जाते वहां से तो हमें यही लगता कि वो कोई जिन था तो मुझे भी आज कोई जिन नजर आया होता। तो ये वाले मसाइल हैं सर। और अब मैं आखिरी मज़ाहिया क्लिप की तरफ चलता हूँ, जो कि हमारे हजरत कामरान खान रहमतुल्लाह अलैह साहब का जो है वो क्लिप है। और उन्होंने इमरान खान साहब को बड़े मुफीद मशवरे दिए हैं कि वो जो बाकी खुशामदी उनको नहीं बताएंगे तो ये खुशामद के तौर पर उनको बता रहे हैं। तो ये क्लिप सुनते हैं। आपको कोरोना इमरान खान साहब दिल की गहराइयों से आपका खैर ख्वाह आपको वो पैगाम देना चाहता है जो आपकी खुशामदी कभी नहीं देगी। हुकूमती टेन्योर का फैसला कुन दौर शुरू हो चुका है। मदद खुदाबंदी यकीनन आपके साथ है, तकदीर भी साथ है। जब भी सख्त बद एहतियाती की वजह से आपको कोरोना हुआ मगर आपने जरूरी आराम भी नहीं किया, अनथक जुटे रहे, अल्लाह ताला ने फिर भी किसी सीरियस कॉम्प्लिकेशन से आपको बचा लिया। मौज़ा ही है कि अब अपोजिशन तितर बितर है। नून लीग पीपीपी वालों का हाथ एक दूसरे की गर्दन पर है। सेनेट पर भी आपकी गिरफ्त है। रुपया मुर्जाना तौर पे 168 रुपए डॉलर से लेकर अब 153 रुपए का हो गया है। इसी मदद खुदाबंदी की मेराज है कि आपने आलमी मार्केट में पाकिस्तान बॉन्ड के इजरा से एक दिन पहले अपने फाइनेंस मिनिस्टर हफीज को घर भेज दिया। वो वजीर खजाना जो 3 दिन पहले तक के आलमी सरमायाकारों को जूम मीटिंग्स के जरिए पाकिस्तान की जानिब राग़िब कर रहा था, मगर फिर भी आलमी सरमायाकारों ने पाकिस्तानी बॉन्ड में पुरजोश सरमायाकारी की और आपकी लीडरशिप पर, पाकिस्तान पर अपना एतमाद बरकरार रखा। सोने पे सुहागा 2 हफ्ते पहले तक आप खुद शेख साहब से इस्तीफा न देने पर उनको कायल कर रहे थे, गोया आप ठंडे दिमाग से फैसले नहीं कर रहे। यही वजह है कि आपको अचानक हम्माद हसन को पार्ट टाइम वजीर खजाना बनाना पड़ा। हद हो गई जब चंद ही घंटों बाद मीडिया पर शौकत तरीन के वजीर खजाना बनने की खबरें चल पड़ी। हुकूमत खामोश बैठी रही, न वजाहत न तरदीद के भाई पाकिस्तान में 3 रोज के अंदर तीसरा वजीर खजाना नहीं आ रहा। खान साहब फैसलों में ठहराव नहीं है। यही वजह के 17 मार्च को आप ऐलान करते हैं कि भारत से तिजारत कश्मीर मसले पर किसी पेशरफ के बगैर नहीं होगी। 4 रोज बाद रज़ाक दाऊद भारत से यौन, कॉटन, चीनी इंपोर्ट की ट्वीट कर देते हैं। 3 रोज बाद ईसीसी मंजूरी दे देती है। साफ जाहिर है कि फैसलों में ठहराव नहीं है, अदम इस्तेहकाम है। इसी माहौल में पावर मिनिस्ट्री ने IPPs के साथ 2700 अरब के सर्कुलर डेट कम करने की काविश से जुड़े माहिदों में अदायगी की डेडलाइन बिना अदायगी तोड़ दी। रोजाना करोड़ों का नुकसान होगा। डिफॉल्ट की कैफियत सामने आई और हुकूमती साख को शदीद नुकसान पहुंचा। गोया खान साहब आम इंसान की तरह आपको भी आराम करने की, रिलैक्स करने की जरूरत है। सर चंद दिन की छुट्टी ले लें, नेटफ्लिक्स पर मूवीज देखें, ऐसा करें। सुलेमान को, कासिम को लंदन से बुलवा लें, गपशप करें, ब्रेक के बाद ताजा दम लौटें, भरपूर कुव्वत से बॉलिंग करें। पाकिस्तान आपकी शानदार कारकर्दगी का मुंतजिर है। अच्छा सर, ये देखने के बाद ना मुझे लगा कि जो हमारी खातून अव्वल है बुशरा बीबी, उनको थोड़ा सा इनसिक्योर होने की जरूरत है। जितना ख्याल कामरान खान साहब इस वक्त हमारे वजीर आजम साहब का कर रहे हैं, उतना ख्याल तो मेरे ख्याल से बुशरा बीबी भी नहीं करती। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। और उनको भी इनसिक्योर होना चाहिए, लेकिन साथ में ये है कि ये मैसेज था कहाँ से? ये जो इनको मैसेज एंड में दिया गया कि आप आराम फरमाएं कुछ अरसे के लिए, ये कामरान खान साहब किसका मैसेज इनको पहुंचा रहे हैं? मुझे समझ नहीं आई। आप भी इसको सर कामरान खान साहब उन्हीं का मैसेज पहुंचा रहे हैं जिनका मैसेज वो पहुंचाना होता है। और जाहिर सी बात है, चंद दिन पहले एक बात कही जा रही है कि जनरल बाजवा साहब ने एक तकरीर की थी, एक बयान दिया था। उसके अंदर उन्होंने कहा था कि हमें भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, बॉर्डर के ऊपर जो कशीदगी है उसे कम करना चाहिए और इस तरह की बहुत सारी बात। और चंद दिन बाद इमरान खान साहब किसी और के प्रेशर में आके अब ये फरमा रहे हैं कि भारत के साथ हम तिजारत नहीं करेंगे। तो डेफिनेटली उन्हें पैगाम देने की जरूरत है कि भाई जाओ और आराम करो। और आज बल्कि एक इफ्तिखार अहमद साहब जो है, उन्होंने बड़ी एक अजीब बात की। उन्होंने कहा कि पेशावर का एक बंदा जो है उसको इमरान खान की रिप्लेस, जो कि परवेज खटक साहब का जिक्र कर रहे थे, उनको बतौर रिप्लेसमेंट लाया जा रहा है। तो ये भी एक बड़ी अचंभे की बात है। मुझे नहीं पता इस बात में किस हद तक हकीकत है, लेकिन मुझे अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत को, पार्टी को तो हुकूमत करने का पूरा मौका देती है कि आप पूरी मुद्दत करें, लेकिन वजीर आजम को मुद्दत पूरी करने का मौका नहीं दे रहे। तो ये ट्रेंड तो चल रहा है मेरा ख्याल।
हाँ नहीं, वो वही मैसेज है ना कि बात ये कि असल मैसेज किसका है, किसको कहा जा रहा है, क्या है। बात ये है कि खान साहब जो हैं वो ये जो लेटेस्ट उन्होंने रीशफलिंग सो कॉल्ड की है और डिसीजंस किए, बेहतर है कि हम इंडिया से तजारत करें। पहली चीज तो ये इसमें कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल। इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वहां से अगर हम चीनी या गन्ना या जो भी ले रहे हैं या कॉटन भी ले रहे हैं, तो ज़ाहिर है अगर हम कॉटन यहाँ से मंगवाने के बजाय अमेरिका से ही मंगवाएंगे या इजिप्ट से मंगवाएंगे और कहाँ से मंगवाएंगे, उसमें आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। चीनी का भी ये, अगर यहाँ से नहीं लेंगे तो कहाँ से लेंगे आप, तो आपको और कौन सा मुल्क चीनी देगा? मे बी फिडल कैस्ट्रो का मुल्क शायद दे दे, और तो कोई नहीं देगा। तो मेरे ख्याल में उस हद तक तो ठीक है, लेकिन जो पॉइंट है वो ये है कि कंसिस्टेंसी पॉलिसीज में नहीं है। बयानिया भी जो है वो रोज बदलता है, और इस बयानिए के ऊपर लोगों को बेवकूफ भी बनाया जाता है। यानी एक तरफ आपने हाइप क्रिएट की हुई थी इंडिया के साथ, और जो शख्स इंडिया के साथ इन्हीं बातों को जो आप अब कर रहे हैं उसको प्रमोट करता था या उसको सजेस्ट भी करता था कि मैं आई वांट टू सजेस्ट दैट यू शुड हैव दिस काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप, एटलीस्ट cross border trade, so that things are better in your country, in your favor. उसको आप कहते हैं कि ये गद्दार है। फिर आप एकदम से स्विच ऑन ऑफ की तरह से कि नहीं, अब ख्याल आया कि नहीं ये करना है, और उसके बाद फिर रीशफलिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। मेरे ख्याल में कि इकोनॉमी का हम आपके साथ प्रोग्राम्स में कई दफ़ा ये जिक्र हो चुका है कि मैंने मेरे ख्याल लास्ट या उससे पहले प्रोग्राम में ये बात कही थी आपके साथ कि जो भी इस मुल्क का असल हुक्मरान है, चाहे वो हम माने ना माने, असद भाई तो हमेशा कहते हैं कि जनरल जो है सबसे पावरफुल है और हैं, उनको भी तो पैसा चाहिए ना इस मुल्क को चलाने के लिए। पैसा नहीं है, इस वक्त सफोकेशन है। न्यू मनी इज नॉट देयर, न्यू इन्वेस्टमेंट इज नॉट देयर, देयर इज नथिंग। और हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं लोगों की। और मुझे हैरत है, जो कोविड के हवाले से देख लें जो हालात हैं, इन्होंने एक 2020 जनवरी फरवरी में सब दुनिया को मालूम हो गया, उससे लेके अब तक क्या क्या कदम उठाए अदर देन प्रोक्योरमेंट ऑफ वैक्सीन। वो भी उसमें तो जो फेलियर हुआ है वो हुआ है, लेकिन अपनी हेल्थ सिस्टम को आपने क्या अच्छा किया? कुछ भी नहीं। अगर आप वैक्सीन नहीं खरीदना चाह रहे थे किसी भी वजह से, तो जो अपनी हेल्थ के का जो भी सिस्टम है सरकारी या अदरवाइज, उसको बेहतर करने के लिए वहाँ पे थोड़े से पैसे मुख्तस किए जाते। पिछले बजट में आपने कुछ भी नहीं किया उस सिलसिले में। तो ये चीज़ें सारी हैं, ये सब जमा हुई हुई हैं, और एक बहुत सख्त रिएक्शन अवाम में मौजूद है इस वक्त। ये यकीनन पीटीआई के सपोर्टर्स इस बात को नहीं मानेंगे, और वो कभी भी नहीं मानते, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं, और ऐसे लोग जिनको किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, उनके अंदर एक शदीद किस्म की रिजेंटमेंट और गम गुस्सा पाया जाता है। खासतौर पे गरीब लोग जो हैं वो इसमें जो पिछले गए हैं वो, और इसी तरह किसान हो गए, दूसरे हो गए, ये चीज़ें तेजी से बढ़ रही हैं। तो ये चीज़ उसके हवाले से ठीक है। और अगर ये कर सकती है एस्टैब्लिशमेंट के इमरान खान साहब को मशवरा दें कि भाई आप थोड़ी देर आराम कर लें, आराम करें, नेटफ्लिक्स पे अर्तुगरुल देखें। आप थोड़ा सा आराम करें, ताकि वो चेहरा बदल के हम कहें कि देखो जी सब ठीक हो गया। ठीक तो नहीं होगा, ठीक तो पॉलिसीज से होता है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज। अब वही बात आपने शुरू से की थी, हिस्ट्री को सही करें, लोगों को कहें कि जी ये जो हमने एक सो कॉल्ड जंग बना रखी है इसको खत्म करें, और इस बॉर्डर के ऊपर कम से कम टेंशन जो है खत्म हो हमेशा के लिए, और हालात ठीक हो। कश्मीर तो वैसे भी अब, क्योंकि एज पर लॉ इंडिया ने अपना उसका जो इंडिपेंडेंट स्टेट का स्टेटस जो भी था सो कॉल्ड था वो भी, लेकिन था भारत, वो भी खत्म हो गया। तो इशू कोई है नहीं, और हमने कम से बिला कम, वजह के इश्यूज बनाए हुए हैं। और हम कम से कम तजारत वगैरह ओपन करके कुछ थोड़ा सा रिलैक्स कर दें अपने मुल्क के अंदर, तो अच्छा होगा। सर इसके ऊपर भी बात करेंगे कि इंशाल्लाह ताला आने वाले किसी दिन के अंदर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू पे स्पेसिफिकली
کہ کس طرح سے کیا کیا آپشن ہو سکتی ہیں اور کس طرح سے ہم ویلکم کریں اور اپنی آرمی کو جو انویسٹرز آ رہے ہیں ان کی سیکیورٹی کے اوپر ہم لگائیں، بلکہ بارڈرز کی سیکیورٹی سے زیادہ وہ سیکیورٹی اہمیت کی حامل ہو سکتی ہے۔ اب ہمارا ٹائم ایکچولی کافی اوپر ہو گیا ہے، میں اس کے ساتھ ہی پروگرام کو ریپ اپ کرتا ہوں۔ جاتے جاتے میں یہ ایک تصویر اپنے دیکھنے والوں کو دکھاتا چلوں۔ کسی زمانے میں ہم کتابوں میں بھی پڑھا کرتے تھے اور دیکھا بھی کرتے تھے، یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن۔ یونٹی سب سے پہلے آیا کرتی تھی، لیکن اگین جس طرح ہم تاریخ کی بات کریں، تاریخ کو مسخ کر کے ایک تو فیتھ کو ہم نے اپنے ایمان کے ساتھ اٹیچ کر دیا، اور جو کہ کسی زمانے میں یقین محکم ہوا کرتا تھا، اور اس کے بعد ہم نے اس کو پہلے نمبر پر رکھ لیا کہ سب سے پہلے ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا ایمان ہے، ہم نے اس کو رکھ لیا، اور اس کے بعد ہم یونٹی کی طرف آ رہے ہیں، جبکہ یونٹی قائد کا پہلا وہ اصول تھا جس کے اوپر شاید آج ہم اگر عمل کریں اور مذہب، فرقے، سوچ سے بالا تر ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ یونٹی کے ساتھ چلیں تو شاید بہت بہتر ہوگا۔ اس بالکل پیغام کے ساتھ جی علی بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بالکل صحیح آپ نے کہا، یہ بڑا آپ نے اچھا کیا دکھایا۔ فیتھ نہیں تھا یہ، یونٹی بلیو کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ بلیف تو کوئی بھی آپ کسی چیز پہ ہوتا ہے کہ جب ایک قوم آپ تشکیل دے رہے ہیں تو اس کی کچھ اس قوم کو کی کوئی ریزن ہے اس ایک ملک کو بنانے کی، اس پہ بلیو کہ ہمارا بلیو ہے کہ جو ہم اقلیتوں کے لیے ملک بنا رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ یونٹی پہلے ہے، وہ چاہے کوئی بھی فیتھ ہو وہ سب ایک ہے، اور بالکل ڈسپلن، بالکل یہ تینوں چیزیں۔ ایگزیکٹلی، اور اس کا اصل جو معنی تھا شروع میں وہ یقین تھا، جس کو ہم نے ایمان بنا دیا، اور یقین کے بجائے ہم ایمان کی طرف آ گئے ہیں۔ یہ پیغام ہے ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے، آپ سے گزارش ہے کہ ایک دوسرے کی بات سننے اور سمجھنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ ہمارے اس پلیٹ فارم کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم لوگوں کے اندر برداشت کو، رواداری کو فروغ دے سکیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں، اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے، آباد رہیے، خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔